नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं व्यासाय अप्रतिमेतिहासरचनोल्लासाय दुर्वादिनां त्रासायासकराय सत्सुकृतविश्वासाय दोषद्विषे भासायामुनरम्यतो यसदृशयासाय मासेविनि दासाय भयदाय मध्वगृहद्वासाय तुभ्यं नमः। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशे हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। अहं भजे मुदा भजे हृदा भजे सदां भजे कृतालयं कृपालयं हरेः अच्युतालयं हरे वक्षस्थले दृष्ट्वा श्रियं विस्मितवानहं पार्श्वयोर्वयोर्देवीं करे चामरधारिणीं भुजगभोगाभमुद्यम्य हृद्यं निजभुजं दक्षिणं लक्षणाढ्यं ललितमुद्रिक्तविज्ञानमुद्रं भज भजमनन्तमित्यमलपन्तं प्रणतवान् प्राणिनां प्राणनाथं प्रणतिविक्रीणये पूर्णबोधं गुरुमखिलगुणघ्नं सद्गुणैकादिवासं शमदमपरिनिष्टं सत्त्वनिष्ठं वरिष्ठं सकलसुजनशिष्टं नित्यनिर्धूतकष्टं हयमुखपदनिष्ठं मां भजन्तु प्रपन्नाः विमलसकलगात्रं शुद्धकैवल्यपात्रं शिवगुणगणसान्द्रं भूमिभूषामणीन्द्रं विदितसकलशास्त्रं साधुचित्तं यतीन्द्रं तुरगवदनभाजं नौमि सद्वादिराजं मायी भवैरिणे मध्वराद्धान्तवनचारिणे वचोनकरिणे वादिराजकेसरिणे नमः। कामधेनुर्यथापूर्वं अमधेनुर्यथापूर्वं कलो तथा कलो वादिराजः श्रीपादो विड्ढदसता। ओं नमो वादिराजाय दीर्घदारिद्र्यघातिने राजभोगप्रदाते च नमोऽस्तु जयदायिने कौलव्यास हयग्रीवा पादाब्धिपरिसेवकः भावी वायुः वादिराजः कल्पदृक्कामदोस्तुनः भूतराज नमस्तुभ्यं वादिराज गुरुप्रिय विद्राव्य सर्वबाधाम्नः सदा त्वं रक्षणं कुरु। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे वन्दे वृन्दावनाचार्यं हयग्रीवमुनिं भजे राजपादाम्बुजासक्तम् आनन्दगिरिकानने भवतो दशवर्षाणि पापोऽहं येन पाठितः नमः। विश्वोत्तमतीर्थाख्यः नमस्ते प्रशान्तरूपिणे मध्वमाधवसेवार्थं व्यक्तं सर्वस्वं सदा वादिराजरुजुत्वं च असाध्यां साधयान्मुहुः रामध्यानसमासक्तं मध्वशास्त्रप्रवक्तारं सुब्बराय शर्मणं वन्दे विद्या गुरुं मम। नमस्ते गुरुवे तुभ्यं गुरुराजाय तेजसे तस्य वाकमृतं हन्ति विषं संसारसन्नकम् अपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्धन्ति च मनोरथाः। पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान् नमस्ये गुरुन् मम। समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु। परीक्षितो उवाच कस्त्वं मच्चरणे लोके बलाद्धरस्य बलो बलि नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कर्मणा द्विजः सत्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीव धन्वना शोचस्य शोच्यां रहसि वदं हरसि त्वं वा पूर्णालधवलः पादैन्यून पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो न परिखेदयन्। ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಕಲಿಯಿಂದ ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾಗಿರುವಂಥ ವೃಷಭವನ್ನು ಮತ್ತು ಗೋವನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮೊದಲು ಶೂದ್ರ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಸ್ತ್ವಂ ಮಚ್ಚರಣೆ ಲೋಕೆ ಬಲಾಧರಸ್ಯ ಬಲೋ ಬಲಿ. ವೇಷದಿಂದ ರಾಜನಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಿ, ಅದು ನೀನು ರಾಜ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರನಂತೆ ಇದ್ದಿ, ನೀನು ಶೂದ್ರನೂ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಕಲಿಯೇ, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀನು ಹೇಗಯ್ಯ ಬಂದೆ ಒಳಗಡೆಗೆ? ಬಲಹೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಸುವನ್ನ ಎತ್ತುವನ್ನ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಒದೀತಿದ್ದಿ. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ ಅಧರ್ಮದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನೆಂದೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವೃಷಭನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಧರ್ಮದೇವತೆಗೆ. ಸತ್ವಂ ಕೃಷ್ಣೇ ಗತೆ ದೂರಂ ಸಹಗಾಂಡೀವ ಧನ್ವನ ಶೋಚ್ಯೋಸ್ಯ ಶೋಚ್ಯಾನ್ ರಹಸಿ ವದಂ ಅರ್ಹಸಿ. ಕಮಲದ ದಾರದಂತೆ ಶುಭ್ರವರ್ಣವುಳ್ಳಂತಹ ನೀನು 3 ಕಾಲನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಮ್ಮ. ಆಗಲೇ ತಪಸ್ಸು, ಶೌಚ, ಧರ್ಮ 3 ಕಾಲು. ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವ 1 ಕಾಲು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. 1 ಕಾಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ. ನಿನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನು ದೇವತೆಯೇ, ವೃಷದೇವತೆಯೇ, ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನಾದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿ, ಪಾಂಡವರ ವಂಶೀಕನಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನಿರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾವು ಸೌರೇ ಅನುಶೋಚೋ
ವ್ಯತೇತೆ ವೃಷಲಾತ್ ಭಯಂ ಮಾರೋದಿ ಅಂಬ ಭದ್ರಂತೆ ಖಲಾನಂ ಮಹಿಷಾಸ್ತರಿ. ಸುರಭಿಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳು ನೀನು ಎತ್ತು, ಆ ವೃಷಭ, ನೀನು ಖಂಡಿತ ದುಃಖ ಪಡಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶೂದ್ರನಿಂದ, ಈ ಕಲಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಭಯ ಹೋಯಿತು ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊ. ಹೇ ತಾಯಿ ಭೂದೇವತೆ, ನೀ ಅಡಬೇಡ. ದುಷ್ಟರ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾನಿರುವಾಗ ಎಂದೂ ನಿನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಷರಗ್ನಃ ಪರೋ ಧರ್ಮ ಹಿ ಆರ್ತಾನಂ ಆತ್ಮನಿಗ್ರಹ ಅತಯೇನಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಭೂತಧ್ರುವಂ ಮತಸ್ತವಂ. ದುಃಖಿತರ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಇರುವುದು. ರಾಜನಾದವನು ದುಃಖಿತರ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡದೆ ಶೋಷಿತರನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವ ರಾಜನಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನಿರುವುದೇ ದೀನದಲಿತರ ದುಃಖಿತರ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ. ಅತಯೇನಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಭೂತ ದ್ರುಹಂ ಅಸ್ತಮಂ. ಇವನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ, ಇವನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಪಶೌಚಂ ದಯಾ ಸತ್ಯಂ ಇತಿಪಾದ ಕೃತೆ ಕೃತಾ ಅಧರ್ಮಾಂಗೈಸ್ತ್ರಯೋ ಭಗ್ನ ಸ್ವಯಂ ಸಂಘ ಅದೈಸ್ತವ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ 4 ಕಾಲಿನಿಂದ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು. ತಪಸ್ಸು, ಶುಚಿತ್ವ, ದಯಾ ಸತ್ಯ ಅಂತ 4. ತಪಃ ಶೌಚಂ ದಯಾ ಸತ್ಯಂ 4 ಕಾಲುಗಳು ಧರ್ಮಕ್ಕಿದ್ದವು. ಬರಬರ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲು ಹೋಯಿತು. ಯಾವತ್ತು ಕೃತಯುಗ ಹೋಗಿ ದ್ವಾಪರ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಬಂತು, ಮೊದಲನೇ ಕಾಲು ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನುವ ಕಾಲ ಹೋಯಿತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ದ್ವಾಪರಯುಗ ಬಂತು. ದ್ವಾಪರಯುಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಪಸ್ಸು, ಶುಚಿತ್ವ ಅನ್ನೋ 2 ಕಾಲು ಹೋಯಿತು. ಯಾವಾಗ ದ್ವಾಪರ ಮುಗಿದು ಕಲಿಯುಗ ಬಂತು, ತಪಸ್ಸು, ಶುಚಿತ್ವ, ದಯೆ ಎನ್ನುವ 3 ಕಾಲು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು. ದಯೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೋಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವನು ಹೀಗೆ ನಿರ್ದಯನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವುದೊಂದು ಕಾಲು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯತೆ. ಸತ್ಯನಾಮಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಂ ನಿತ್ಯವಿಧೀಯತೆ ಅಂತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸತ್ಯಪದಕರ್ತ ಹೇಳುವಾಗ ತತ್ಪೂರ್ಣತ್ವಂ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಂ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಂ ಏವಚ ಅಂತಾರೆ. ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬರೆಯುವಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವ ಪದಕ್ಕರ್ಥ ಬರೆಯುವಾಗ ಅವನು ಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತ. ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ಯಾವ ದೇವತೆಗೂ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣತ್ವಂ, ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವಂ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಂ ತಥೈವಚ ಅಂತ ರಾಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ಉಳಿದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯದ ಕಾಲನ್ನ ನಾನು ಮುರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು 3 ಅಧರ್ಮದ ಅಂಗ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು 3 ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇ, ಏನಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ತಾಂಡವಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ದವರು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಒಬ್ಬ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ಒಬ್ಬ ಮಧುಕೈಟಬರು ಎಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಹಂಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವೋಪಿ ಮನ್ಯತೆ ಲೋಕೆ ಆತ್ಮವಾನ್ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತರಂ ಅಂತ. ಕರ್ಣ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ಇದು ನಿನ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಕಾಲದ ಮಹಿಮೆ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸುಪ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದಂತೆ. ಸರ್ವೋಪಿ ಮನ್ಯತೆ ಲೋಕೆ ಆತ್ಮವಾನ್ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತರಂ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಸಾಧಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಾನೇ. ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾನಂತ ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಮಾತಷ್ಟೇ. ಆಚಾರ್ಯ ತಮ್ಮಂಥವರು ದೊಡ್ಡವರು, ತಮ್ಮಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತಮ್ಮಂಥ ತಪಸ್ವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋದೇ ಬಹಳ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಮಾತುಗಳಷ್ಟೇ. ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ರೇಗಿಸಿ ನೋಡೋರಂತೆ. ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಆಚಾರ್ಯ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ? ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳಗಿದ್ದ ಮಹಿಷಾಸುರ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿರ್ತದೆ ಸುಪ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇರ್ತದಂತೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಲ್ಲದೆಯೋ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನೊಬ್ಬನೇ. ಸರ್ವೋಪಿ ಮನ್ಯತೆ ಲೋಕೆ ಆತ್ಮವಾನ್ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತರಂ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ. ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೂ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಅದರಿಂದ 1-2 ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ ಗೀತಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವುದು, ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಸತ್ವೇ ಅಸತಿ,
ಸತೆ ಅಸತ್ವೇ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಅಹಂಕಾರ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ನೋಡಿ, ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸತ್ಸಂಗ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ಯಾವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದರ್ಪ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಇದೆ, ಕ್ರೋಧ ಇದೆ, ಮೋಹ ಇದೆ, ಲೋಭ ಇದೆ, ಮದ ಇದೆ, ಮತ್ಸರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿತೇವೆ. ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತೇವೆ, ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದನ್ನಿಂತೆ ಇದೆ ಅಂತೇವೆ. ಇದು ಅಹಂಕಾರ, ಇದು ಕಲಿಯುಗದ ಧರ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದೇನು ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ, ತ್ರಯ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ತ್ರೀ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪಗಳು ಘಟಿಸುವುದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ, ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯುವುದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ. ಅಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯುವುದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ. ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅದೊಂದು ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರು ಅದು 6ನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೃತ್ರಾಸುರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರದೇವರು ನಡ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮತ್ಯಾ ದೋಷವನ್ನು ಪಾಲಾಗಿ ಹಂಚುವಾಗ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ಯಾ ದೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿದಾಗ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. 3 ದಿನ ರಜಸ್ವಲಿಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ಯಾ ದೋಷ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಇಂದ್ರದೇವರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀವಾಗೇ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮತ್ಯಾ ದೋಷದ ಶೇಷವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಗಂಡಸರಿಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಭಾವುಕತನ, ಆಸಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು. 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ, 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸುಖದ ಬಯಕೆ, ಸುಖ ಪಡುವಂತ ಅರ್ಹತೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಇಂದ್ರದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ವಂಶ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೊರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂದ್ರದೇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇವತ್ತು ಸೈಕಾಲಜಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತೇವೆ. ಬಹು ಕಡೆ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇರಿಸುವಿಕೆ, ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆ. 100 ಕಡೆ ಏಕತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಯುಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಲಿಟ್ಟು, ಅದು ನಾಳೆ ದ್ವಾಸೆ ಬೇರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಲಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನೀನು ನನ್ನ ಕಾಯ್ತೀಯೋ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಾಯಿಲೋ, ನೀನು ನನ್ನ ಕಾಯ್ತೀಯೋ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಾಯಿಲೋ ಅಂತ ಹಾಲು ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಮುಗಿದೊತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ಬರಲ್ಲ. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ 99% ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉತ್ತಮರಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಂಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಡಿಗೆಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೂ ಕೆಲಸ ಏಕತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಎರಡನೇದು, ಮೊದಲನೇದು ಅಹಂಕಾರ, ಎರಡನೇದು ಸ್ತ್ರೀ. ಪಾಪಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ದ್ವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ಯಕ್ಕೂ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನುವುದು ತತ್ವವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಕೇತವಾಗ್ತದೆ. ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನುವುದು ದೋಷವಾದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಎನ್ನುವುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ವಾದಿರಾಜರು ಉತ್ತರ ಬರೀತಾ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ ಯುಕ್ತಮಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಸ್ತ್ರೀ ಶಬ್ದೋ ಜೀವವಾಚಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ವತಂತ್ರರು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಒಬ್ಬನೇ ಪುರುಷ, ಅವ ನಾರಾಯಣ, ಅವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ, ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾವ ದೇವತೆಗೂ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಇಲ್ಲ. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಅಂತಿರುವುದು ಭಗವಂತನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೆ, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ ಪುರುಷ, ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ವತಂತ್ರರು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಬ್ದೋ ಜೀವವಾಚಿ ಅಸ್ವತಂತ್ರವಾಚಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಪಾಪಗಳಾಗ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು. ಆಮೇಲೆ ವಿಷಯಾದಿ ಸಂಘಗಳು, ಮನುಷ್ಯ ವಿಷಯಾದಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಸೋತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸೆಳೆತಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಷಯಾದಿ ಸಂಘಗಳ ಸೆಳೆತಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದೇ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇದು 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 3ರಿಂದ 3 ಕಾಲು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಹೋಯಿತು, ಸ್ತ್ರೀ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಶೌಚ ಹೋಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ವಿಷಯಾದಿ ಸಂಘಗಳಿಂದ ದಯ ಹೋಯಿತು. ಈಗ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಕಳ್ಕೊತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಅನ್ನುವ ಮದದಿಂದ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಸತ್ಯವನ್ನ.
ಯಾರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಮದಗಳಿವೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮದವನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮದ ಅದು ಸತ್ಯದ ಕಾಲನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಗರ್ವದಿಂದ ತಪಸ್ಸಿನ ಭಂಗ, ದುರ್ವಿಷಯಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಶೌಚದ ಭಂಗ, ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮದದಿಂದ ಸತ್ಯದ ಭಂಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯದ ಭಂಗ ಆಗಬಾರದು. ವಿಷಯಾದಿ ಸಂಘಗಳಿಂದ ದೈಹ ಭಂಗ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಭಂಗ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದಾನಿಂ ಧರ್ಮಪಾದಸ್ಥೆ ಸತ್ಯಂ ನಿವರ್ತತೆ ನಿವರ್ತಸೆ ಯತಃ ತಂ ಜಿಗೃಕ್ಷತಿ ಅಧರ್ಮೋಯಂ ಅನೃತೆ ನೈದಿತಃ ಕಲಿಹಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೊಂದು ಉಳಿದಿದೆ. ಅಸತ್ಯ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಿಪುರುಷ ಸತ್ಯದ ಪಾದವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇತಿ ಧರ್ಮ ಮಹಿಂಚೈವ ಸಂತ್ವಯಿತ್ವ ಮಹಾರಥ ನಿಶಾತವಾದದೇ ಖಡ್ಗ ಕಲೆಯೇ ಅಧರ್ಮ ಹೇತುವೆ. ಕೊನೆಯಿಂದ ಓರೆಯಿಂದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿನ್ನ ತಲೆ ಹಾರಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆ ಕಲಿಯ ಚುಟ್ಟನ್ನು ಹಿಡಿತಾನೆ. ಕಲಿ ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ತಂ ಜಿಜ್ಞಾಂಸ ಅಭಿಪ್ರೇಕ್ಷ ವಿಹಾಯ ನೃಪಲಾಂಛನ ತತ್ಪಾದ ಮೂಲಂ ಶಿರಸ ಸಮಗಾದ್ಭಯ ವಿಫಲ. ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಧ್ವಜ ತೀರ್ಥರು ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕಲಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ರುಜುದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ರುಜುದೇವತೆಗಳು ಅಂತ 101 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಿ ಒದಗ್ತಾನೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಮಿಕ್ಕ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇವ ಯಾರಿವರು? ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ. ಇವ ರಾಜರ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯನಾದ ಒಬ್ಬದವರೇ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಕಲಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಭೀಮಸೇನ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪಾಂಡವರಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗೂ ಕಲಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದು ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಕಲಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡಿಸೋದು ಇದನ್ನ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ಅವತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ವಾಯುದೇವರು, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ವಾಯುದೇವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರಾಗಿ ಅವರತ್ತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹರಿವಾಯುಗಳು ಇದ್ರು ಅಂತ ಕಲಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ, ಪೂರ್ತಿ ಸೋಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಎರಗಿ ಬಿಟ್ಟಾವ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವಾಗ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸೋತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇತ್ತು. ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅವ ಸೋತ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರಿಗೆ ಸೋತಂತ ಕಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ಪಾದ ಮೂಲಂ ಶಿರಸ ಸಮಗಾತ್ ಭಯವಿಕಲ. ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಧರ್ಮ ಅದು, ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಮೂರು ಜನರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಡ ಅಂತ. ಒಂದು ಋಣಶೇಷ, ಒಂದು ಅಗ್ನಿಶೇಷ, ಒಂದು ಶತ್ರುಶೇಷ ಅಂತ 3 ಶೇಷ ಇದೆ. ಯಾವತ್ತೂ 3 ಶೇಷವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕಂತ, ಉಳಿಸ್ಕೋಬಾರದು ಅಂತ. ಅಗ್ನಿಶೇಷ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಆರಿಸಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹತ್ತಿದೆ ತಾನೇ ಬಿಡಿಯಾಚಾರ್ಯ ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನೆ ಸುಟ್ಟಾಕಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿಶೇಷ. ಋಣಶೇಷ, ಸಾಲ ಇರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು, ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಆಗ್ಲೇ ತೀರಿಸಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂಚೂರು ತಾನೇ ಸಾಲ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಬಿಡೋದು ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಶತ್ರುಶೇಷ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶತ್ರುವನ್ನ ಅವನ ಮಗುವಾಗಲಿ ಅವನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಲಿ ಅವನನ್ನು ಉಳಿಸಬಾರ್ದಂತ ಯೋಗ್ಯನಾದರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಬೃಹದಾಕರನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಶತ್ರುಶೇಷವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಾಮಾಯಣ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ. ಸುಬಾಹುವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ರಾಮದೇವರು ಅವತ್ತೇ ಮಾರೀಚನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣವೇ ನಡೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾರೀಚನನ್ನ ಅವರು ಬಿಟ್ಟರು, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ರಾಮಾಯಣ ನಡೆದದ್ದು ಅಂತ. ಇದು ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟರು, ಏನು ಬಿಟ್ಟರು ಅವೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ. ಅವತ್ತೇ ಮಾರೀಚ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ನಡೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾರೀಚನೊಬ್ಬನನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರ ದೆಸೆಯಿಂದ ರಾಮಾಯಣ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು, ಮಾರೀಚನೊಬ್ಬನನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಮಾಯಣವೇ ನಡೆದೋಯ್ತು. ಅವನೊಬ್ಬನಿಂದ ಸಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವ ವಿನಾಶಮಾಶಿ ಅಸಿಸಿ, ರಾವಣ ತನ್ನ ಪುತ್ರ ಬಾಂಧವರ ಸಮೇತವಾಗಿ ಇಡೀ ವಂಶವನ್ನೇ ನಿರ್ವಂಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ. ಒಬ್ಬ ಮಾರೀಚನಿಂದ ಆದ ಕತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶತ್ರುಶೇಷ ಅನ್ನೋದು ಭಯಂಕರ. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಶೇಷಕ್ಕಿಂತ ಭಯಂಕರವಾದ ಇವ ಯಾರೋ ಕಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅವನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬಾರದು. ಅವನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸದೆ
ಅವನನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರದೆ ಅವನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಕದಿಂ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಾರಂಗ ಇವ ಸಾರವಕ್ ಕುಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಶಲಾನ್ಯಾಶ ಸಿದ್ಧಿಯಂತೆ ನೇತರಾಣಿ ಕೃತಾನ್ಯತ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು. ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ದೋಷವನ್ನ ನೋಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣವನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡವರ ಗುಣ, ದೊಡ್ಡವರ ಮಹತ್ವ. ಅದು ಬರೀ ದೋಷವನ್ನು ಎಣಿಸುವುದು ನಾವು, ಗುಣಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡವರು. ಅವನ ಕಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತ ಎಣಿಸಿದನಂತೆ. ಕಲಿಯುಗ ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ಯುಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಕಲಿಯುಗ ಅದು ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೃದ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಯುಗ, ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ. ಕಲವು ಕಲ್ಮಶ ಚಿತ್ತಾನಂ ಪಾಪದ್ರವ್ಯೋಪಜೀವನಂ ವಿಧಿಕ್ರಿಯ ವಿಹೀನಾನಂ ಗತಿ ಗೋವಿಂದ ಕೀರ್ತನಂ ಏವ ಅಂತದೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣ. ಕಲವು ಕಲ್ಮಶ ಚಿತ್ತಾನಂ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತವೂ ಕಲ್ಮಶವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಸಿಗುವುದೇ ಕಮ್ಮಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದ ಕತೆ ಇದು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇದು ನಾನು ಸೇರಿಸಿದ ಕತೆ ಇದು. ಅವನು ರಾವಣ ಇವನು ನಮ್ಮ ದುರ್ಯೋಧನ ತೊಡೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಗ ಅವನ ತಮ್ಮಂದರು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯರೆಲ್ಲ ಬಂದರಂತೆ, ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ. ಏನೋ ದುರ್ಯೋಧನ, ತೊಡೆ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ, ನೀನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಆಟ ನಡೀಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ತೊಡೆ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದಿ, ಬರ್ತಿರೋದು ಕಲಿಯುಗ, ನಿನ್ನ ಆಟ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ, ನಾನು ತೊಡೆ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು. ಈ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ದೇಹ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗ್ತೇನೆ. ನೀವು ತಲೆಗೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಾನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೆಂಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಂದ, ನಾನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಟಿ ವಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಿದ್ಲಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀನು ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿಬಿಡು ಅಂದ. ಅವ್ನು 100 ಜನದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾನಲ್ಗಳಾಗಿ ಬಿಡಿ ಅಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿರ್ತದೆ ಟಿವಿ, ಅದು ದುರ್ಯೋಧನನ ಸ್ವರೂಪ, ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ರಿಮೋಟು, ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಸ್ವರೂಪ. 100 ಚಾನಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದಪ್ಪ ಒಂದು. ಕಡೆಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೆಸರು ದೂರದರ್ಶನ ಅಂತ. ಯಾವುದರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ದೂರವಾಗ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ದೂರದರ್ಶನ ಅಂತ. ಇದು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಹೀಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಲ್ಮಶಗೊಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಕಲಿ. ಅದಲ್ಲ ನಿಜವಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಇದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಕಲವು ಕಲ್ಮಶ ಚಿತ್ತಾನಂ ಪಾಪದ್ರವ್ಯೋಪಜೀವನಂ, ಪಾಪದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಯದ್ಯಪಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು, ವಿಧಿಕ್ರಿಯ ವಿಹೀನಾನಂ, ಒಂದು ವಿಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ವಿಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿದ್ರು ಗತಿ ಗೋವಿಂದ ಕೀರ್ತನಂ ಏವ, ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಎಂತೆಂಥ ಫಲಗಳು ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಎಂತೆಂಥ ಫಲಗಳು. ಮಕ್ಕಳಾಡಿಸುವಾಗ, ಮಡದಿಯೊಳಕ್ಕರದೆ ನಲಿವಾಗ, ಗಜ ತುರಗ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ವಾಹನಗಳೇರಿ ಮೆರೆವಾಗ, ಬಿಕ್ಕುವಾಗ, ಆಕಳಿಸುವಾಗ, ದೇವಕಿ ತನಯನನು ನೆನೆಯುತ್ತೆ ನರ, ಸಿಕ್ಕನೆ ಮಧುಪ್ಪರಿಗೆ ಆವಾವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು. ನಾಮಸ್ಮರಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಇರುವುದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. 10 ವರ್ಷದ ತಪಸ್ಸು, 10 ವರ್ಷದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಕಲಿಯುಗದ. ಇದು ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದೇ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ ತಪಸ್ಸು, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳ ತಪಸ್ಸು, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ 1 ರಾತ್ರಿ ಸಾಕು. 1 ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವನು 10 ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದನೋ ಅದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ಭಗವಂತನನ್ನ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದರೂ ಆಯುಸ್ಕೊಟ್ಟು ಗಳಿಸೋ ಪ್ರಭು, ನಾವು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಹಾಗೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವೋ, ಪಾಪವೂ ಹಾಗೆ ಸುಲಭ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆನಂದದ ಉನ್ನಾಹವಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡುವಂತ ದೇವತೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಶಲಾನ್ಯಾಶ ಸಿದ್ಧಿಯಂತೆ ನೇತರಾಣಿ ಕೃತಾನಿಯತ್, ಕೃತಯುಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಸುಲಭ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುವವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉದ್ಧಾರವಾಗಲಿ ಅಂತ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಟ್ಟನಂತೆ ಅವ.
ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಸುಲಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಇವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲದರಿಂದ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಬೇಗ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು, ಅದು ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕನ್ನಡೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಗವು ಕೃತಯುಗದಿ ದಾನವು ಕಲಿಯುವುದು ಹೇಳುವಾಗ ಯಜನ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ತ್ರೇತಾಯುಗದಿ ದಾನವಂತಕನ ದೇವತಾರ್ಚನೆಯು ದ್ವಾಪರದಿ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣ ಎಂದನಲು ಒದಗಿ ಕಾಯುವನು ರಂಗವಿಠಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನವು ಕೃತಯುಗದಿ. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ದಾನವಂತಕನ ದೇವತಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬೇರೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಬರೀ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೆ ಮುರವರ್ಧನ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗೂ ಸ್ಮರಣೆಗೂ ನಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು, ಸ್ಮರಣೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೂಪ ಮೂಡಬೇಕು. ನಾರಾಯಣ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲಗೊದಗುವಂತೆ ಅಂತ. ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮವೊಂದಲ್ಲದೆ ಆರು ಸಂಗಡ ಬಾಹುರಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂದರೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂದಾಗ ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣನ ರೂಪ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಮರಣೆ. ಬರೀ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಬಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಡು ಅಂತದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಯಾರೋ ರಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಒಂದು 10,000 ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇವನು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ವೋ, ಈಗ 10,000 ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಇವನು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ನೋಡಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತದೆ 10,000 ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಧ ಅಂತಾನೆ, ರಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತಾನೆ. ಅವ್ರು ಹಂಗನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹೆಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಚಾರ್ಯ ಸಾಯುವಾಗ ರಾಮ ಅಂತ ಸತ್ರು ಅಂತ. ರಾಮ ಅಂತ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ 10,000 ಸಾಲ ಇಸ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟದ್ದು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಾಗ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕು, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅಲ್ಲ. ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಮರಣೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದ. ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂತಿದ್ನಪ್ಪ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಸ್ಮರಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು ಭಾಗವತ. ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕಲಿತು ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾಗವತವನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪತಿತಂ ಪಾದಯೋ ವೀರ ಕೃಪಯಾ ದೀನವತ್ಸಲ ಶರಣ್ಯೋ ನಾವದಿ ಶ್ಲೋಕ್ಯ ಛೇದಂ ಅಸನ್ನಿವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಗತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತೀಯಾ? ನಡೆಸಿಕೊಡುವುದಿದ್ರೆ ನೀನು ಬಿಡ್ತೇನೆಲ್ಲ, ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಏನು ಹೇಳು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದ. ನೋಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತ್ವಾಂ ವರ್ತಮಾನಂ ನರದೇವದೇಹೇಶು ಅನುಪ್ರವೃತ್ತೋಯಂ ಅಧರ್ಮಯೂಥ ಲೋಭೋ ಅನೃತಂ ಚೌರ್ಯಂ ಅನಾರ್ಯಂ ಅಂಹೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಚ ಮಯಾ ಕಲಹಶ್ಚದಂಬಃ. ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಯಜಮಾನರಿಗೆ, ನೋಡಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆಯೋ ಕಲಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಮಕ ನೋಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ ಆಚಾರ್ಯ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಉಪವಾಸ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಒಂದೇನು ನಡೆಯಲ್ಲ, ಅಯೋಗ್ಯರು, ಅವ್ರ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ತ್ವಾಂ ವರ್ತಮಾನ ನರದೇವ ದೇಹೇಶು ಅನುಪ್ರವೃತ್ತೋಯಂ ಅಧರ್ಮಯೂತಃ. ಅಧರ್ಮ ಬಂಧುವಾದ್ದರಿಂದ ರಾಜರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ ರಾಜರನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡುವಂತ ಅಯೋಗ್ಯನಾದ ಕಲಿಯೇ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ, ನೀನು ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿರು ಅಂತ ಇವನಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಜಾಗಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅನುಪ್ರವೃತ್ತೋ ಎಂಬ ಧರ್ಮಯೂತಃ ಲೋಭೋ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಣಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೀರ್ತಿಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಾಧನೆಗೆ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಮಗು ಸತ್ತಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕಲಿವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವರು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಹಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಇಟ್ಟಿರು ಭಗವಂತ, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಭಾವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳ ಮಾತು, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು. ಅನುಶಾಸನಿಕ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಸಂವಾದ ಬರ್ತದೆ. ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ, ಅದರೊಳಗೆ ಅವಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕಲಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಒಂದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಶುಗರ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ನನಗೆ ಶುಗರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೂ? ಓಹೋ, ನಮಗೂ ಶುಗರ್ ಬಿಡಿ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಂತಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಬಂತು ಇದು ಹಳಾದ್ದು? ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಿರೋದು ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಆಚಾರವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಈ ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ